جناب خطیب العرض خطیب ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جناب قبلہ علامہ سید احمد حسن زیدی صاحب سے کہ وہ رونوں کے فروز ممبر ہوں اور مولا کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ مومنین چند قدم آگے آتے جائیے تاکہ باہر سے آنے والے پہر 4 بجے سے رات 9 بجے تک ہوگا اور شبیہ تابوت کی برآمدگی ہوگی۔ بآواز بلند سب درود کی تلاوت فرمائیے۔ اللہ محمد والے محمد غلام کا چلا بجائے کچھ دودھیے بی بی سلام اللہ علیہ بلند تر سلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاول بلا اول کانا قبلہ والآخر بالآخر یقود بعدہ والذی کسرت الرؤیتہ ابصار الناظرین واوجدت الناطقین اوہام الواصفین الذی ابتدا بقدرتہ خلق ابتداء مخترع علی مشیت اکرام ثم سلک بہم طریق ارادت وبعثہم علی سبیل محبت والصلاة والسلام علی الاول العدد والصائب اللبد اسرتہ خیر الاسر وإکرتہ خیر الاتر وشجرتہ خیر الشجر نبتت فی حرم بسقت فی کرم سیدنا و مولانا ابوالقاسم المحمد الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ باقیت علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان صلوات۔ دعا گو پروردگار عالم بانیان کا انتظام انصراف میرے بھائی علی عباس کی محنت کوشش کاوش اور اس کے ساتھیوں کی تمام تر کاوشیں بارگاہ عزتی میں قبول و منظور۔ پروردگار عالم آپ تمام احباب کا اس فرش عذاب تشریف لانا مخدومہ عالمیان اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بیمار ہیں پروردگار اس ذکر کے صدقے میں شفا کامل، جو مرادیں آپ دلوں میں رکھ کے آئے پروردگار عالم تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ ہمارے وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے صاحبات کچھ دیر گفتگو کی جائے؟ دامد وقت میں زیادہ نہیں ہے لیکن جتنی دیر گفتگو ہوگی بصدقہ محمد اہل بیت محمد مرکز و محور وہی ذات ہوگی کہ جس کے فضائل کے لیے پروردگار عالم کے حکم سے مصطفیٰ کی زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جب رسول نے علی کی شان میں کوئی قصیدہ نہ سنا۔ وہی ذات ہے، اسی پہ گفتگو ہے۔ سرنامہ بیان میں نے بڑی معروف آیت تلاوت فرمائی ہے، ترجمہ دلوں پہ نقش ہو جائے گا، بات آسان ہو جائے گی، بچے کو ترجمہ آتا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ احسان بالکل آخری منزل ہے، ایمان سے بھی اگلا درجہ احسان ہے۔ پہلی منزل ہے تصدیق، تصدیق سے اگلی منزل ہے ایمان۔ یعنی اگر ایک کافر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ پہلے ہی محسن نہیں بن جائے گا۔
کافر مسلمان ہونا چاہتا ہے، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی، کوئی غیر مذہب اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ پہلے ہی محسن نہیں کہلائے گا، بلکہ اسے پہلے تصدیق کرنی پڑے گی۔ تصدیق کرے گا، اقرار کرے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں تک تصدیق کرے گا تو مسلمان ہو جائے گا۔ اگر کہے گا علی ولی اللہ تو مومن ہو جائے گا۔ کے اسلوب پتہ ہے کہ میں کس پیرہائے میں گفتگو کرنے کا قائل ہوں۔ میں ہمیشہ اتحاد امت کی بات کرتا ہوں، لیکن اتحاد امت کا فقط ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر پوری امت علی کے دامن سے متمسک ہو جائے، علی کے دامن سے اگر متمسک ہو جائے تو ہر جھگڑا ختم ہو سکتا ہے۔ بتایا ہوا راستہ اگر احمد حسن کا ہو تو اختلاف کر سکتے ہیں، اگر بتایا ہوا راستہ اس کا ہو جو بانی شریعت ہے، جو بانی شریعت ہے، اگر وہ کہے کہ سادہ، توجہ فرمائیے، حدیث آ گئی ہے یاد میں آپ کے سامنے، رسول اکرم نے کہا اپنی امت کو مخاطب کر کے، اگر میری امت علی پر اجماع کر لیتی تو اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہ۔ یہ حق ہے جیسے بولے ہو، خدا کی قسم۔ سلامات بھیجے محمد اگر میری امت علی پہ اجماع کر لیتی تو اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ موضوع سے ہٹ جاؤں گا لیکن بات پہ بات آ رہی ہے، سنتے چلے جائیے۔ بسط کہ محمد و اہل بیت محمد بانیان کا خلوص ہوتا ہے۔ سوچ کے کچھ بیٹھا تھا، تقریر کہاں شروع ہو گئی۔ اگر میری امت علی پہ اتفاق کر لیتی تو اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ چلو اب بن ہی گئی ہے جہنم، چلے اب بن ہی گئی ہے جہنم تو جہنم کا انکار کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر بن ہی گئی ہے جہنم تو مصطفیٰ نے کوئی دوسرا راستہ بھی تو بتایا ہوگا۔ وہ تو عباس بھائی خدا کی قسم جملے کی قدر کیجئے گا، وہ تو عالم الست کی بات تھی جب پروردگار کہہ رہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا۔ اس کے بعد محمد کی رسالت کی گواہی اور علی کی ولایت کی گواہی معصوم نے کہا سب نے نہیں دی تھی، سب نے نہیں دی تھی۔ اسی لیے اللہ نے جہنم کو خلق کیا، کیونکہ وہاں پہ سب نے گواہی نہیں دی تھی۔ اگر سب گواہی دے دیتے تو اللہ جہنم ہی نہ بناتا۔ اب بچ جو گئی ہے تو کہنے لگے، مصطفیٰ نے کہا نہ گھبراؤ، بس علی کی محبت دل میں رکھو۔ اس کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ یہ اچھے خوش ہونے کی بات ہے، تب تمہیں اٹھنا چاہیے تھا۔ سلامات بھیجے محمد ایسی سلوات تلاوت فرمائے کہ آگے تقریر ہو جائے۔ تو انکار کرنے والا جہنم کا، لو حدیث پہ حدیث سنتے چلے جاؤ، حدیث پہ حدیث سنا رہا ہوں۔ رسول نے کہا اگر اس کی محبت دل میں ہوگی تو گناہوں کو ایسے کھا جائے گی جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ علماء عالم اسلام نے لکھا، سامنے کی بات کروں تاکہ کسی کو کوئی اختلاف ہی نہ ہو، قبلہ تشریف فرمائے، تائید فرمائیے گا۔
امام احمد رضا خان بریلوی نے کہا سب باتیں اپنی جگہ ہیں، سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن میں کیا کروں کہ مصطفیٰ جاتے جاتے یہ کہہ گئے یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ علی کے ہاتھ میں مصطفیٰ نے اختیار دے دیا کہ علی تم جنت اور جہنم کو تقسیم کرو گے۔ اس کا مطلب سب کے ذہنوں میں ایک بات آ جانی چاہیے کہ واحد راستہ جنت تک پہنچنے کا ایک ہی ہے۔ محبت علی دل میں رکھو تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اگر محبت، میرا جملہ لے جاؤ، جہاں تک جس چاہے مرضی کے عالم کے پاس لے جا کے تصدیق کروا لینا، اگر محبت علی دل میں نہیں ہے تو اللہ ساری عبادتیں منہ پہ دے کے امت کا اجماع ہونا چاہیے۔ پہلی منزل تصدیق کی ہے، اقرار کروں گا تو آگے بڑھوں گا۔ دوسری منزل ایمان کی ہے، کلمہ بڑھتا چلے گا، منزلیں بڑھتی چلے گی۔ پھر منزل ہے احسان کی۔ فیصلہ نہ ہو جائے آج اس امام بارگاہ میں قصر بنی ہاشم میں کون علی کے بابا کا چاہنے والا بیٹھا ہوا ہے۔ تیسری منزل احسان کی ہے، تمہیں ابو طالب کا ایمان تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسلام کا محسن ہے، جو محسن ہے اس سے کلمہ نہیں پوچھا جاتا۔ ابو طالب کے اسلام کی بات نہیں ہوگی، ابو طالب کے احسان کی بات ہوگی۔ میں اس وقت آپ کے سامنے جو گفتگو کر رہا ہوں مثلا کہ محمد علی بیت محمد، ایک واقعہ آپ کے پیش نظر کرنا ہے، اور جو میرے پیش نگاہ ہے وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ شارع علی سے زیادہ کوئی رسالت و توحید کا محافظ ہو تو لاؤ۔ ذکر علی میں بقائے توحید و بقائے رسالت ہے یا نہیں ہے؟ تائید آپ کی چاہیے، جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بسر کے حوالے بدل لیں۔ شعراء پہ مدینے کی مصطفیٰ کھڑے، سرکار ختمی دعا فرمائے، سرکار کھڑے تھے اور ایک اونٹ بیچنے والا، اس نے کہا کہ اونٹ خریدیں گے؟ نبی نے کہا خریدوں گا۔ کہا کیا قیمت؟ اس نے قیمت بتائی، نبی نے قیمت دی۔ جیسے ہی اس نے قیمت لی، وہ مصطفیٰ کو اونٹ دینے سے مکر گیا۔ اس نے کہا ہمارا سودا ہی ایک تاجر یہ ہے، اس نے کہا مجھے نبی نے قیمت ہی نہیں دی، مصطفیٰ کیا کرے؟ معلم اخلاق پیغمبر شاعراء پہ ایک شخص آیا، نبی نے کہا میں نے آگے پوچھا، نبی نے کہا بات سنو، فیصلہ کروا دو۔ کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ فیصلہ کروانے والا کہنے لگے کہ میں نے اونٹ خریدا تھا، قیمت دے دی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی گواہ ہے؟ نبی نے کہا نہیں گواہ تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں گواہ نہیں ہے تو پھر میں کیا فیصلہ کروں؟ یعنی کچھ لوگوں کو گواہوں کی اتنی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جملہ یاد رکھنا، میں جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، قرآن میں آواز یقول الذین کفروا لست مرسلا،
کیا کہا؟ قرآن کہہ رہا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. حبیب یہ جب کافر تیری گواہی نہیں دیتے، یہ جب کافر تیری گواہی نہیں دیتے، ان سے کہہ دے کہ تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. آپ نے تو اشرا سنا ہے میرا، میں تو وہ بات نہیں کر رہا، میں تو آگے بڑھا ہوں. جس کی گواہی قرآن میں اللہ دے رہا ہے، اس سے کہہ رہے یا رسول اللہ کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ نبی نے کہا نہیں کوئی گواہ ہے. ایک اور شخص آ اس سے زیادہ میں جلدی کر نہیں سکتا، کیونکہ مجھے یہاں کے بعد بھی، یہ میرا گھر ہے، یہاں بادی کی حیثیت سے میں خطاب کروں، لیکن آگے جا کے بھی ڈیوٹی دینی ہے. بصدقہ محمد والے بیٹھو، جتنی دیر ڈیوٹی دوں اسے قبول فرمائیں بصدقہ محمد. ایک اور شخص انہوں نے کہا فیصلہ کر دی کوئی گواہ ہے؟ تبھی نے کہا گواہ نہیں، کیونکہ میں اور یہ تھے یہاں پہ اور تیسرا کوئی نہیں. وہ نبی ہے جس نے انگلی سے چاند دو ٹکڑے کیا ہے، وہ نبی ہے جس کے سامنے گو بولی ہے، وہ نبی ہے جس نے، توجہ فرمائیے میں جملہ پتہ نہیں میں کس رنگ میں تقریر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ نبی ہے جو چاہتا ہے تو درخت اس کی طرف کھنچ کے آ جاتا ہے، وہ چاہتا تو اونٹ سے گواہی دلوا سکتا تھا. ختمی مرتبہ کسی کا انتظار کر رہے تھے، مصطفیٰ کسی کا انتظار کر رہے تھے، تو ایسے میں وہ آیا جس کا انتظار تھا. اس نے آتے ہی پہلا سوال کیا یا رسول اللہ اتنی دھوپ میں آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ یا رسول اللہ اتنی دھوپ میں آپ کیوں کھڑے ہیں؟ تو نبی نے کہا یا علی میں نے اونٹ خریدا ہے، قیمت دے دی ہے، مکر گیا ہے. تیسری بات نہیں کی مصطفیٰ نے، علی نے تلوار نکال کے اونٹ والے کی گردن اڑائی. جیسے ہی گردن اڑائی وہ جو ساتھ کھڑے انہوں نے یا رسول اللہ یہ عجب فیصلہ ہے. علی نے کیا کیا؟ نہ گواہ مانگے نہ کوئی دلیل مانگی، کہنے لگے علی سے پوچھو علی آپ نے کیا کیا؟ فیصلہ سنا دیا، پہلے پوچھ تو لیتے قضیہ کیا ہے. کہنے لگے خاموش، جس کے کہنے پہ اللہ مانگا ہے، اللہ کو مانا ہے، اس کے کہنے پہ گواہ کیسے طلب ہے؟ ملتا ہے انہی کے در سے تو حق کا قانون ملتا ہے. میں یوں کہتا ہوں کہ ہم مومن اس علی کا نعرہ لگاتے ہیں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے. صلوات بھی تلاوت فرمائیے. زمانہ اجازت دے تو علی کے فضائل کے بے قرار سمندر، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. مصطفیٰ جیسے پیغمبر خاتم المرسلین کو کہنا پڑا یا علی مجھے خوف ہے، اگر میں تیرے فضائل ان کے سامنے رکھوں تو مجھے خوف ہے تیرے بارے میں وہی گمان نہ کریں جو نصرانی عیسیٰ کے بارے میں. یہ تصدیق کی
पहली मंजिल है। अली ने कहा जिसके कहने पे अल्लाह को माना उससे गवाह मांगो, उससे गवाह मांगो। खातिमुल मुरसलीन, काफिर भी जिसे सादिक माने, काफिर भी जिसे रसूल न माने तो न माने, सच्चा माने। एक तजारत मदीने की शाहराह पे है, दूसरी तजारत मदीने में नहीं मक्के में मुस्तफा के बिस्तर पे है। मैं मंजिल तक उस ताजिर का जिक्र सुना, बात खत्म हो गई। एक तिजारत नबी ने की, गवाह मुर्तदा। अली ने कहा मुझे गवाहों की जरूरत ही नहीं है, जिसके कहने पे अल्लाह मनवाया गया, जिसके कहने पे अल्लाह को एक माना, उससे फिर गवाह तलब नहीं किए जाते। दूसरी तजारत मक्के में है, मक्का में मोहम्मद का बिस्तर, बिस्तरे मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा के बिस्तर पे अली लेटे हुए हैं। इससे जल्दी मैं कर नहीं सकता। इत्मीनान से वो सो गया जो कभी नहीं सोया था। वो सो गया जो कभी नहीं सोया था। एक सोना अली का वादानियत की हिफाजत भी कर गया, मुस्तफा की हिफाजत भी कर गया। क्योंकि अगर अली उस रात न सोते तो मस्जिद कूफा से निकलते हुए जिस वक्त अली के सर पे ज़रबत लगी थी, जनाब अमीर ने कहा था सूरज गवाह रहना, तूने अली को कभी सोते हुए नहीं पाया। कभी अली को सोते हुए नहीं पाया। नुसैरी का दावा सच्चा हो जाता कि कुरान कह रहा है कि ना अल्लाह को ऊँघ आती है ना नींद आती है। अली बिस्तरे रिसालत पे इत्मीनान से सो गए, चैन की नींद सोए, और इस तरह सोए कि आवाज़ गैब आई। وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ सोने से पहले एक मकालमा हुआ, आपकी नजर करो, दो लोगों ने कहा, लेकिन फिर भी इनकी मोहब्बत में मैं बाकी सबको सुना देता। सलावत भेजिए मोहम्मद। सरकार खत्मी मरतबत ने कहा या अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, आज खतरा है, मेरे बिस्तर पे सो जाओ, आज खतरा है। सही है। अली ने कहा या रसूल अल्लाह मैं सो जाऊंगा तो आपकी जान बच जाएगी। कैसा ही है, मुझे एक मंजिल तक आना है, एहसान का बदला एहसान क्या है, बस सदका मोहम्मद। या जी सो जाओ, मैं सो जाऊंगा तो आपकी जान बच जाएगी। कहने लगे हाँ या अली। मुस्तफ़ा ने कहा अली सो गए। मुझे अगर कोई कहे ना किबला आज रात इस बिस्तर पे सोना, रात को फायरिंग होगी, मैं कहूँगा खुद सो जाओ। मैं तो रुकूंगा भी नहीं किबला वहाँ। बशरी तकाज़ा बता रहा हूँ, कोई इतना बहादुर नहीं है। ये अबू तालिब के पिसर का हौसला है। फैसला ना हो जाए, खुदा की कसम जुमला सुन लो, पता नहीं ऐसे जुमले मुकद्दरों से आते हैं, इसलिए कि मुझे मौत का खौफ जो है, मौत का खौफ है, इसलिए नींद उड़ जाएगी। अली वो है जिससे मौत कतराती है। ने फरमाया अली मौत से ऐसे मानूस है जैसे बच्चा शीरे मादर से मानूस होता है। बात कहीं की कहीं चली जाएगी। 28 सफर होती तो मैं तुम्हें बताता। जब इमाम हसन से सवाल किए गए कि कायनात में सबसे भारी शय कौन सी है, मौजू बदल जाएगा। जुमला सुन लो, हर एक भारी से भारी शय बताते हुए इमाम हसन ने कहा कायनात में सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा मुख्तसर वाक़या हो नहीं सकता, कायनात में सबसे ज्यादा भारी शय मौत है। कहने लगे फिर मौला मैं ये समझूं कि मौत से ज्यादा कोई
इमाम ने कहा नहीं, मौत को भी एक दिन मौत आएगी। कहा वो मौत को मौत देने वाला कौन है? कहने लगे मेरे बाबा अली है। रिसालत पे सो गए। उधर से आवाज आई बात मुख्तसर करूं, वमिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। सोने वालों में से एक, इंसानों में से एक जिसने अपना नफ्स बेचा, मर्दियां खरीद ली। कुरान की आयत है, वो ऐसा सोया कि मर्दी माबूद को खरीद लिया, नफ्स इलाही हो गया। अली का नफ्स इलाही हो गया। मुस्तफ़ा की जान बच गई, सरकार हिजरत करके चले गए। इसी जुमले पे आपको ला के रोकना तो सादिक अमीन है। सुबह उठे अली, देखा काफिरों ने घेरा हुआ। काफिरों ने कहा मुस्तफ़ा कहाँ है? कहा मेरे हवाले करके गए। उसके बाद इत्मीनान से आगे बढ़े, कहने लगे काफिरों आओ अपनी अपनी अमानतें ले जाओ। इसीलिए नबी ने अली को छोड़ा था ताकि अली काफिरों की अमानतें दे दे, क्योंकि सारी अमानतें अमीरुल मोमिनीन के पास सुपुर्द करके गए थे कि इन्होंने मुझे रसूल नहीं माना लेकिन अमीन माना है, सादिक माना है। अगर मैं अपने नफ्स को भी साथ ले जाऊंगा तो फिर अमानतें कौन वापस करेगा? 40 साल का जो भरम है, 40 साल की जो मेहनत है, वो एक लम्हे में एक रात पे टिकी हुई थी। अली सुबह उठे, आके आवाज दी काफिरों अपनी अमानतें ले जाओ। काफिरों ने दिमाग में प्लान बनाए, एक दूसरे से बातें की। दीन मुस्तफ़ा को थी, वापिस मुर्तजा कर रहा है, तो इसको क्या पता कि क्या दिया था। जो अभी हाथ नहीं उठा सका ना, वो अल्लाह जाने क्यों मजलिस में आया है। मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, बसदक़े मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद जितनी दाद दुआ दोगे वसूल करके चला जाऊंगा। मेरा घर है, मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, जुमला आपके हवाले, बसदक़े मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद। उधर काफिरों ने सोचा, उधर अली ने कहा देखो अपनी अपनी उठाना, नहीं तो मैं अमानतों से कहूंगा वो बोल के बताए कि किसकी है। जो हाथ उठा है कब्र हुसैन से बस हो जाए। एक ही जुमला है, इसी पे बात है, इसी पे दाद है, इसी पे दुआ है। राजी रहना मौला मेरे भाइयों की मेहनत कोशिश काबिश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, बड़े खलूस से मजलिस की है, इसी पर राजी रहना है। एक ही बात है, इसी के लिए सारी मेहनत की है। बसदक़े मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद पहली मंजिल से अगली मंजिल नहीं आई, टाइम खत्म हो गया है, फिर अगले मौके पे इंशाअल्लाह बाकी बात होगी। बसदक़े मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद, लेकिन जुमला याद रखना, अली ने कहा अपनी अपनी उठाना, नहीं तो मैं अमानतों से कहूँगा वो बताएं। जुमला सिर्फ इतना सा कहना है, जोर भी नहीं लगाना, बात वज़नी है, इसलिए आहिस्ता से सुन लो। जो नबी काफिरों की अमानत अली के अलावा किसी के सुपुर्द नहीं करता, वो अल्लाह का दीन अली के अलावा किसी को नहीं देता।
नाफिज पढ़ता हूँ तो ये जिक्र ज़रूर करता हूँ। इमाम हुसैन इब्न अली ने करबला के मैदान में पूछा था, आखिरी खुतबा जो नाके पे सवार होके दिया इमाम हुसैन ने, तो फौज यजीद को मुखातिब करके कहने लगे, क्या मैंने दीन में कोई कमी की है? माज़अल्लाह पलट के आवाज़ आई नहीं। कहने लगे मैंने कुरान में तहरीफ की है माता? कहने लगे नहीं। हुसैन ने कहा फिर क्यों मुझे मारने पे आमादा? फिर क्यों मुझे मारने पे आमादा? पूरे लश्कर से एक आवाज़ आई, ले बुग़्ज़ अबी, तेरे बाप अली के बुग़्ज़ की वजह से। ले बुग़्ज़ अबी। बात कत्ले हुसैन पे ख़त्म हो जाती तो शिया ऐसे गलियों बाज़ारों में अपनी माँओं बहनों को लेके निकल के ना आते। बात आगे बढ़ गई। सैयद सज्जाद से किसी ने पूछा, 40 साल खून रोए, 40 साल खून रोया इमाम, रोया करो हुसैन मज़लूम के गम। दुनिया से जा रहे थे तो ये कहते हुए गए, इमाम सज्जाद ये कहते हुए गए, बाबा जो आप पे रोने का हक था वो मैं अदा नहीं कर सका। अल्लाह तुम्हारी आय पे रहमत नाज़िल फरमा, तुम्हारी आवाज़ों पे रहमत नाज़िल फरमा, बारे इलाही इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाज़िल फरमा जो गमे हुसैन में बुलंद होती। बाबा मैं आप पे रोने का हक नहीं अदा कर सका। अबू मंजर मदाइनी ने पूछा, मौला क्यों खून रोते? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मर्दों में बाप का जनाजा उठेगा, मस्तूरात में बेटी का जनाजा उठेगा, इसलिए चाह रहा हूँ उन दोनों का जिक्र हो जाए। अबू मंजर मदाइनी ने पूछा, मौला क्यों खून रोते हैं? शहादत आपका विरसा नहीं है, किस बात ने आपको खून रुलाया? तड़प गए मौला सज्जाद, भाई आवाज बढ़ाना थोड़ी, तड़प गए मौला सज्जाद, रो के कहने लगे, अबू मंजर तूने इंसाफ नहीं किया, शहादत तो हमारा विरसा है लेकिन माँ बहनों का बाजार में जाना भी क्या सज्जाद का? मैं सोच रहा हूँ कहाँ से मसाइब शुरू करूँ। खून का दरिया है, पढ़ने वाले को बड़ा जब्त करना पड़ता है। मौला की कसम खा के कहता हूँ, अगर मैं रोऊं तो आप नहीं रो सकेंगे, लेकिन जुमला सुन ले, कयामत से कम नहीं है मक्तल के जुमले ये है, जब किसी के घर कोई मर जाता है ना, जब किसी के घर कोई मर जाता है, मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ, हाय जरूर आ जाए खुदा की कसम, जब किसी के घर में कोई मर जाता है, महल्लेदार सबसे पहले आते हैं, फिर रिश्तेदार आते हैं, आइज़ा आते हैं, अकरबा आते हैं, सारे आके एक ही सवाल करते हैं, क्या हुआ, क्यों रो रहा है? जब तक इत्तला नहीं मिलती ना सब यही पूछते हैं, क्या हुआ, क्यों रो रहा है? मीर अनीस ने कयामत नहीं कर दी, कहने लगे जब सब मारे गए ना, हुसैन कब्ज़े जुल्फ़िकार पे अपनी पेशानी रख के बैठे थे, मीर अनीस ने कहा अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। तफसीर से मसाइल पढ़ने हैं मैंने, इसीलिए रुक रुक के मसाइल पढ़ लो। रो लेना, आंसू तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन हाय तुम्हारे बस में है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ऐसे रोया करो तुम्हारे आंसुओं की कीमत अगर तुम्हें पता चल जाए ना। एक आलिम जलील ने ख्वाब में इमाम हुसैन को देखा, सर से लेके पैर तक हुसैन लहू में डूबे हुए थे, जख्मों से चूर थे, कहने लगे। अगले दिन फिर मौला
ख्वाब में आए तो देखा सारे जख्म भर गए हैं, लेकिन सिर्फ 3 जख्म बाकी थे। एक सीने का जख्म था, एक गले का जख्म था, एक बाजुओं का जख्म था। आलिम जलील ने पूछा, मौला कल जब देखा था तो सर से लेके पैर तक लहू में डूबे हुए थे, आज सिर्फ 3 जख्म बाकी है। इमाम ने कहा, कल हमारे चाहने वालों ने हमारे लिए मजलिस बर्पा की थी और हम पे गिरिया किया था। मलाइका वो शीशी में भर के आंसू ले आए, वो हमारे मरहम बन गए, इसलिए हमारे जख्म भर गए। इन्हें कहने लगा, इमाम मौला ये 3 जख्म आवाज ये क़यामत तक नहीं भरेंगे। कहा, मौला ये 3 जख्म ऐसे कारी कौन से है? आवाज आई, जो सीने का जख्म है वो अकबर की बर्छी का जख्म है, जो गले का जख्म है वो असगर के तीर का जख्म है। कहा, मौला ये बाजुओं का, आवाज आई, नारुल्लाह ये मेरे शेर के कटे हुए बाजुओं। यही हक है जैसे रो पड़े हो यार। मौला तुम्हारा गिरिया कबूल फरमाए, सैयदा तुमसे राजी हो जाए। अज़ादारो मख्तल के फिक्र है, जब हुसैन तन्हा रह गए ना, लो सुन लो, पढ़ता नहीं हुआ आज रिवायत सुन लो। अज़ादारो मख्तल कहता है, पुश्त से आवाज आई, अस्सलाम अलैका अय्युहल गरीब, गरीब मेरा सलाम हो। हुसैन ने कहा, कौन है जो आलम गुर्बत में सलाम कर रहा है? सुबह से अब तक जो आया है, कभी उसने नेज़ा मारा है, कभी तीर मारा है, कभी तबर मारा है। हुसैन ने कहा, कौन है जो सलाम कर रहा है? आवाज यदा बरीदुस सुगरा, मैं फातिमा सुगरा का काशिद हो। अज़ादारो जिसने मातम करना है, हुसैन जल्दी से उठे, बेटी का खत लिया, आंखों से लगाया, पहली सतर पे लिखा था, बाबा अली अकबर ने वादा किया था, अगर करबला के जंगल में अकबर सेरा लगाएगा तो बहन तुझे लेने के लिए आएगा। अज़ादारो मख्तल कहता है, हुसैन उस जगह है जहां जवान बेटे का लाशा पड़ा था, रो के कहने लगे, अकबर उठ बेटा, जवाब दे, बहन का खत आया। जवाब दे बेटा, बहन का खत आया है। तारीखी फिक्रा तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, साहिबाने औलाद जुमला याद रखना, मेरी माँ बहनों ये जुमला तुम्हारे लिए है। अगला जुमला क़यामत से कम नहीं था। हुसैन पढ़ते पढ़ते खाक पे बैठ गए। पता क्या लिखा था? बाबा अब तो मेरा असगर भी घुटनियों चलने लगा होगा। ऐसे में एक सनसनाता हुआ तीर आया, हुसैन की पेशानी पे लगा, लहू का फवारा आया। हुसैन ने खत को लहू में रगीर किया, आवाज देगा, कहां से जा ये खत ले जा, सुगरा से कहना तेरे प्यारे मारेगा। तेरे प्यारे मारे गए, क्या हिस्सा मारे गए। अकबर के सीने में बर्छी लग गई, कासिम के टुकड़े हो गए, तन्हा हो गए हुसैन। लो अजीजों, इससे ज्यादा क्या मुख्तसर करो। बाप और बेटी का तस्करा सुनो और मुझे इजाजत दो। एक खैमे का हुसैन पर्दा उलटते जाते और कहते जाते, मेरे शेरों, मेरे मोनसों, मेरे यावरों, कोई आवाज नहीं आती थी। उस जगह आए जहाँ ज़ैनब का खैमा था, सारी बीबियां ज़ैनब के खैमे में जमा थी। मख्तल कहता है, कहने लगे, ज़ैनब जरा वो कुर्ता तो लाओ जो अम्मा ने सिया था। ज़ैनब वो कुर्ता लेके आई, हुसैन ने उसे पारा पारा करना शुरू किया। मैंने बारगाह की दीवारें हिलती देखी। इन जुमलों पे खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कयामत से कम जुमले नहीं है। मख्तल कहता है, ऐसे में जब भाई बहन के सामने कुर्ता पारा पारा कर रहा था, तड़प के कहा ज़ैनब ने, भैया ये तो पहले से पुराना है, आप इसे क्यों पारा पारा करते हैं? आवाज आई, ज़ैनब अभी कुछ देर में मेरे लाशे को लूटा जाएगा, कोई अमामा उतारेगा, कोई अबा उतारेगा, कोई कमर का पटका खोलेगा,
शायद इसे पुराना समझ के मेरे जिस्म पे छोड़ दे। अज़ादारों मख्तल के ये फिक्रे हैं। एक एक से हुसैन रुखसत हुए और रुखसत होने के बाद कहते आए या ज़ैनब उम्मे कुलसूम या लैला और रुक़ैया अलैकुम मिन्नी अस्सलाम। ए मेरी माँ की कनीज़ फिज़ा तुझे भी हुसैन का आखिरी सलाम हो। ये कह के हुसैन रुखसत हुए। तारीख ने लिखा जब हुसैन सुबह को आए थे तो कोई घोड़ा लाने वाला था, कोई सवार कराने वाला था, लेकिन अब कोई न था। हुसैन घोड़े पे सवार हो गए, लजामे फरस को खींचा, लजामे फरस खींचना था, जुलजना कदम नहीं बढ़ा था। अज़ादारों मख्तल के ये फिक्रे, ये पहली और आखिरी मुलाकात सुनो, उसके बाद एक और मंजिल सुनाऊंगा, फिर शाम का एक किस्सा तुम्हारे हवाले, फिर ताबूत आ जाएगा। मख्तल कहता है ऐसे आलम में तारीख कहती है हुसैन ने जुलजना की गर्दन में बाहें डाली। ए मेरे नाना के घोड़े, ये मेरी आखिरी सवारी है, अब हुसैन तुझे ज़हमत ना देगा। वो बेज़बानी में क्या कहता, उसने अपनी गर्दन को घुमाया और मेरा जुमला बर्दाश्त करो तो जुमला एक ही है। अज़ादारों मख्तल कहता है हुसैन ने जो देखा तो 4 साल की मासूमा सुबह तो सनसलिपते हुए आवाज दे के कहती थी जुलजना मेरे बाबा को न ले जा, वो सुबह से जो गया है वो वापस ले आ। यही हक है जैसे रो पड़े हो, यही हक है जैसे रो पड़े हो। ये ना कहना ज्यादा रुला रहा हो, बहुत कम दिन रह गए हैं, फिर किसी को ख्याल आएगा अल्लाह जाने हमने हुसैन का गिरिया किया कि नहीं किया। अल्लाह दारो हर मजलिस मोहलत होती है। मख्तल के फिक्रे ये है हुसैन घोड़े से उतर आए। सकीना बीबी हम तुम्हें रुखसत कराए थे, कहा बाबा बस आखिरी दफा सीने पे सुला लो। हुसैन करबला ये आखिरी दफा बीबी अपने बाप के सीने पे सोई है। मख्तल कहता है ऐसे आलम है हुसैन करबला की तपती हुई खाक पे लेट गए, सकीना को सीने पे लिटाया। कुछ देर गुजरने के बाद खाक मुट्ठी की उठाई, बेटी के सर में डाली। बेटी ने पूछा बाबा ये क्या माजरा है? आवाज आई आज से सकीना तुम यतीम हो। कहा बाबा यतीम किसे कहते हैं? अज़ादारों मख्तल कहता हुसैन ने तो कह दिया कि बेटा जिसका बाप मारा जाए वो यतीम है। शायद सकीना को उस वक्त ख्याल आया हो। तारीख कहती है जब हुसैन मकाम साहिब ज़मान पे घोड़े से उतरे। अज़ादारों में ये फिक्रा बहुत कम पढ़ता हूँ लेकिन सुन लो, तारीख का फिक्रा ये है, तुम्हें मालूम है खुदा तुम्हें करबला ले जाए, तुम्हें ज़ियारत कराए, बाबे सिदरा से देखोगे तो काफी दूर है मकाम साहिब ज़मान जहाँ हुसैन घोड़े से उतरे थे। और जहाँ घोड़े से उतरे उससे आगे मख्तलगाह है, मख्तलगाह से आगे दफन हुए हैं। ये 3 मुकामात है, जहाँ उतरे वहाँ ज़िबहा नहीं हुए, जहाँ ज़िबहा हुए वहाँ दफन नहीं हुए। पता ये फासला कैसे तय किया? कुछ फासलिया, कुछ फासला तो हुसैन ने गोदियों के बल घिसटते हुए किया और कुछ फासला शेमर हरामजादे ने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाल के आवाज़ आई लावाद मैंने चकिया भी। एक लम्हे के अंदर गिरिए की आवाज आ गई है। सांस लो, सांस लो, मुझे शहादत पढ़ दी। अल्लाह दारो मख्तल कहता है उधर कातिल खंजर चलाने लगा, इससे ज्यादा मुख्तसर नहीं हो सकता। कातिल ने खंजर चलाया, 8वीं ज़रब पे आके मासूमा ने खंजर में हाथ डाला। जैसे ही खंजर में हाथ डाला इस शकी ने हुसैन को तो छोड़ दिया, खंजर एक तरफ रखे बच्ची को ऐसा तमाचा मारा। आवाज आई चचा पास हमारा कोई नहीं रहा, चचा मेरा बाबा अकेला। एक मंजिल है, इसी पे ताबूत आ जाएगा। फिर नहीं पड़ता कैसे बच्ची ने सफर तय किए, नहीं बताता कहाँ कहाँ अज़ियतें उठाई, लेकिन आखिरी मंजर सुन लो। ताहिर दमिश्की कहता है कैद खाने से जब बच्ची रोती थी पूरा शाम तड़पता था। रो रो के लोग कहते थे यजीद बच्ची से बाप को मिलवा। आवाज आई जाओ खजाने से बाप का सर निकालो, जाके बच्ची को सर दो। ये आखिरी रात थी जब हुसैन सकीना से मिलने आए, वो पहली मुलाकात जब बेटी बाप से मिलने आई। ये
आखिरी मुलाकात जब बाप बेटी से मिलने के लिए आया, मक्तल के अब जिसने मातम करना मेरी तरफ देखना, अज़ादार मक्तल कहता है जालिम हुसैन का सर एक तश्त में लेके आए, सज्जाद ने अबा का दामन बिछाया, आवाज आई ला मेरे बाबा का सर दे, हुसैन का सर सज्जाद की आगोश में आया। जुमला पढ़ दो, मक्तल का फिक्रा ये है, हुसैन के लबों से आवाज आ रही थी, सज्जाद मेरा लाल, तू तो 24 बरस का कड़ियल जवान है, तेरी दाढ़ी का रंग कैसे बदल गया। आवाज आई बाबा, वेले शाम के बाजारों में माओ को बेमकलाओ चादर शराबियों के भेद। हौसला करना, हौसला करना। एक फिक्रा सांस लो, मैं एक फिक्रा पढ़ता हूँ, फिर जी भर के मातम करना। जिसका जितना चाहे मातम करे, गरीब नैनवा का ताबूत आ रहा है, मस्तूरात में उसका ताबूत आ रहा है, और जिसका जनाजा आज तक रस्सियों में पाबंद है, और मर न जाए हम सैयद, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, उधर सज्जाद बाप का सर लेके आए, उधर बीवियों ने इस्तकबाल किया, रो रो के सज्जाद कहते थे सकीना मेरा लाल बाबा का सर आया है। आवाज आई आज मुझे बाबा का एहसान उतारना है। जब बाबा थके हुए सफर से आते थे तो मैं बाबा के सीने पे सोती थी, भैया सज्जाद आज सकीना थक गई है, ला मेरे बाबा का सर दे। सज्जाद ने सकीना को बाबा का सर दिया, इधर बेटी के सीने पे सर आया, उधर बेटी ने कहा बाबा